дуруд шунавандагони азиз, таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. имрӯз душанбе 6 апрели 2020 сол аст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон хабари гӯё марги бемори 60-сола дар беморхонаи ноҳияи ҷабор расулови вилояти суғд аз коронавирусро хабари носаҳеҳ ва тасдиқношуда аз ҷониби мақомот номид. гуфта мешавад ки як сокини 60-солаи ноҳияи ҷабор расулови вилояти суғд бо нишонаҳои бемории илтиҳоби шуш бистарии бемористон гардида ки чанде қабл фавт кард. котиботи вазорати тандурустӣ мегӯянд ки бемор ҳангоми бистарӣ шудан дар беморхона аз санҷиши гирифторӣ ба коронавирус гузашта буд ки дар он ҳеҷ гуна аломатҳои ин вирус ошкор нашуда буд. баъди фавти бемор бино ба навиштаи хабаргузориҳо 11 нафар аз табибон ва нафароне ки бо марди фавтида мустақиман буданд баҳри тақвияти чораҳои пешгирикунанда аз бемориҳои сироятӣ таҳти карантин қарор гирифтанд ки мақомот вазъи ҳамаи онҳоро хуб арзёбӣ мекунанд. ҳамчунин гуфта мешавад ки хишовандони наздики нафари фавтида низ дар ҳоли ҳозир аз санҷиш гузаштанд ки дар онҳо низ ягон нишонаҳои бемориҳои сирояткунанда ошкор нагардидааст. дар он беморхонае ки сокини ноҳияи ҷабор расулов аз илтиҳоби шуш фавт карда буд, бино ба иттилои вазорати тандурустӣ дар ҳақиқат ҳолати карантинӣ амал мекунад ки чунки дар ин шифохона нафароне аз хориҷ омада тибқи дастуроти созмони ҷаҳонии беҳдошт муҳлати карантинӣ профилактикии 14 рӯзаро паси сар мекунанд. масъулони вазорати тандурустии тоҷикистон бори дигар хотиррасон карданд ки токунун дар тоҷикистон ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус тасдиқ нашудааст ва сокинони кишвар даъват карданд ки дар ин лаҳзаҳои ҳассос ба ҳар гуна овозаҳо бовар накунанд ва танҳо пайгири иттилои расмӣ бошанд. аз тоҷикистон ба русия назар мекунем. дар москав боз 536 ҳолати нави сирояти коронавирус тасдиқ карда шуд. то имрӯз дар пойтахти русия шумораи умумии гирифторон ба коронавирус ба 3893 ҳолат баробар шуд. дар ин бора аз комиссияи марказии мубориза бар зидди коронавирус хабар доданд. дар байни нафарони навгирифтор шуда ба коронавирус дар москав 250 нафар аз синни 18 сола то 45 сола, 189 нафар аз синни 46 то 65 сола, 55 нафар аз синни 65 то 80 сола, 23 нафар аз синни 80 сола боло ва 19 кӯдаконе аз 18 сола хурд мебошанд. хотиррасон менамоем ки то 1 май дар москав ва вилояти москав ҳама сокинон новобаста аз синну сол бояд ҷои зисти худро тарк накунанд. тадбирҳои андешидашуда бо мақсади кам кардани шумораи шаҳрвандоне ки дар атрофи шаҳр ҳаракат мекунанд ҷорӣ карда шудааст. бо ин васила мақомот мехоҳанд ки ҷамъшавии оммавии шаҳрвандонро пешгирӣ кунанд, чунки ин тадбирҳо метавонанд пеши роҳи паҳншавӣ бо суръати вируси COVID-19-ро бигирад. дар афғонистон шумораи мубталоён ба коронавирус ба 367 нафар расид. хабар медиҳад Тулу Ньюс. ҳамзамон хабар дода мешавад ки то ба имрӯз 7 нафари беморони гирифтор ба коронавирус дар ин кишвар ҷон доданд. аксари ҳолатҳои сироятёбӣ дар рӯзи гузашта дар вилояти Ҳирот ба қайд гирифта шудааст. дар умум 17 бемор дар ҷумҳурияи исломии Афғонистон тавонистанд ки аз вируси короно шифо ёбанд. یادآور می‌شویم که قبلا وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده بود که اگر چاره‌های قطعی مبارزه بر ویروس کرونا گرفته نشود، تخمین می‌رود که 80% اهالی این کشور و این اپیدمی گرفتار شده و 110,000 نفر بر اثر سرزدن این بیماری می‌میرند. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان از نرسیدن متخصصان طب، خصوصا سیرایت‌شناسان و آزمایشگران، تجهیزات‌های صنعی نفس‌دهی، تجهیزات‌های مخصوص جراحی در بیمارخانه‌های ولسوالی‌ها و روستاها، نرسیدن نقلیات‌های یاری تعجیلی، نرسیدن محلول‌های مخصوص بی‌ضررگردانی و در نهایت از کار و شرایط مشکل و معاش پست طبیبان افغان صدا بلند کرده بود. وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان هشدار داده بود که اگر کمبودی‌های موجوده ساختار تندرستی را حکومت و سازمان و تشکیلات بین‌المللی خارجی زود برطرف نکنند، پس در مبارزه با ویروس کرونا افغانستان تلفات زیاد خواهد داد که هیچ کشور به این مانند
نخواهد شد. تاکنون به جمهوری اسلامی افغانستان بانک جهانی همچون کمک بشردوستانه 100 میلیون دلار برای خرید لوازمات ضروری جهت مبارزه با ویروس کرونا جدا کرده است. شما خبرهای روز رو مستقیما روی موج رادیوی موجی میشنوید. سروزیر بریتانیای کبیر بوریس جانسون فوراً در بیمارستان بستری کرده شد. خبر میدهد ریانا اوستی با استناد به خدمات ملی تندرستی لندن گفته می شود که حالا وضع سروزیر بریتانیا پیشگویی نشونده است، چون که او عین حال با تجهیزات نفس‌دهی صنعی هوا میگیرد و در حالت بیمداری قرار دارد. قبلا گزارش‌ها پخش شده بودند که 27 مارس سال روان بوریس جانسون با کرونا ویروس گرفتار شده تحت کرانتین قرار دارد. طبیبان گفته بودند که سروزیر بریتانیای کبیر مدت دراز است که حرارت بلند و سلفه خشک دارد که اینها نیز یکی از نشانه‌های گرفتاری با کرونا ویروس میباشند. بعد در کرانتین قرار گرفتنش بوریس جانسون در توییترش اظهار داد که او نشانه‌های سبک این بیماری را داشت و سپس سنجش برای کرونا ویروس نتیجه مثبت نشان داد. در رابطه با این سروزیر فوراً خود را جدا کرد، اما با راه پیوست کردن ویدیو با حکومت گفت و شنید را ادامه داده بود. خبرها را از لندن ادامه می‌دهیم. ملکه بریتانیای کبیر الیزابت دو شام یکشنبه 5 اپریل در رابطه با اپیدمی ویروس کرونا به شهروندانش مراجعت کرد. پیام تلویزیونی در قلعه وینزور ثبت شد که ملکه 93 ساله پس از سر زدن حادثه‌های گرفتاری با کرونا ویروس موقتا از لندن به آنجا رفت. با گفته ملکه بریتانیای کبیر کشورش این زمان روزهای وزنین را پس سر می‌گذرانند که بعضی‌ها را غم و اندوه، بسیاری‌ها را به مشکلات مالیوی و به همه شهروندانش تغییرات نظر است در حیات روزمره آورد. وی از مردم بریتانیای کبیر دعوت کرد که روحیه همبستگی را نگاه دارند و اظهار امیدواری کرد که ملتش از این آزمایش با سر بلند می‌گذرد. ملکه الیزابت دو اینچنین به طبیبان و همه آنهایی که به قربانیان این اپیدمی کمک می‌رسانند اظهار سپاس کرد. الیزابت دو اینچنین دیگر لحظه‌های دشوار تاریخ را نیز به خاطر آورد. تقریبا در طول 68 سال که ملکه در تخت نشسته است و تنها پنجمین مرتبه با مردمش با چنین سخنرانی مراجعت کرد. بار آخرین مراجعت تلویزیونی ملکه سال 2012 به مناسبت 60مین سالگرد حکمرانیش پخش شده بود. در بریتانیای کبیر از روی معلومات رسمی بیش از 45,000 نفر به کرونا ویروس مبتلا گشته، تقریبا 5,000 نفر دیگر فوت کردند. از ویروس کرونا نه تنها آدمان بلکه حیوانات نیز ضرر دیده ایستادند. در باغ ملی حیوانات نیویورک آمریکا پلنگ مادینه با نام نادیا به تاج ویروس گرفتار شد. گفته می شود که بعد بد شدن وضع صحتی و بیحالی پلنگ مادینه با نام نادیا، بایتاران او را به آزمایشگاه ملی بیطاری نیویورک برده از تشخیص گذرانیدند که او به ویروس کرونا گرفتار شده است. مأموریت باغ حیوانات شهر نیویورک آمریکا ابراز داشتند که باز یک پلنگ مادینه دیگر با نام ازول، دو پلنگ دیگر اموری و 3 شیر افریقایی نیز در حال بیمداری قرار دارند که دکتران باغ حیوانات و سرایت‌شناسان وضع صحتی آنها را تحت نظارت جدی قرار دادند. سامیان عزیز، شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر و مستقیما روی موج رادیوی موجی شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراهی کنید. در ساعت‌های بعدی من شما را با خبرهای تازه آشنا خواهم ساخت. سلامت باشید.